Good morning, dear friends. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു പാഠഭാഗം തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആന്തർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ്, പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോർമേഷൻ ഇത്രയും പഠിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പാലിനോളജിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ, മോർഫോളജി ഇത് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു. അന്ന് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, നിങ്ങളിൽ കുറേ പേർ അന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി വേണമോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചതും കുറേയേറെ പേർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് ആവശ്യം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം കേട്ടവർക്ക് റെപ്പറ്റീഷനായിരിക്കും, എങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം കുറേയേറെ പുതിയ ടേംസ് ഇതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ ടേംസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ മോർഫോളജി പറ്റിയുമാണ്. പോളൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർഫോളജി. നമുക്കറിയാം എന്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. പോളൻ എന്ന വാക്ക് ഉദ്ഭവിച്ചത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. പാലിനോസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ എന്നൊക്കെയാണ്. സോ ദ പാലിനോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡസ്റ്റ്. സോ പാലിനോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. Why should we study the palynology? Palynology has much applications in the field of phylogenetic studies because the pollen grains show much diversity, much variation in its morphology and external ornamentation. So, its study will give a clear idea about the diversity of plants and also the relationship between plants. So, we can trace the phylogeny by studying the development or evolution in pollen grains. So it is very important from the point of view of phylogeny or taxonomy. Similarly, the pollen grains are one of the most hardest materials in nature, and it is preserved as such from ancient period. Ancient period means from prehistoric periods. So it is a good source of evidence for the evolution or good source of evidence for the study of the ancient plants, especially extinct plants. It is a branch of palynology, deals with the fossil plants, and it is known as the paleopaleontology. So it is also important from the paleontological point of view, where the fossil deposits or pollen fossils are very much utilized to trace the relationship between plants, including the extinct plants. So, with regard to migration, biogeography, climate, and different plant communities present in the past, the palynology is very important. So, what are these pollen grains? Pollen grains are developed from the microspores. The spore is a term which is used generally for any kind of reproductive cell, from the fungi to higher plants. Or even in the algae we use the term zoospores, asexual spores, meiospores, etc. But pollen grains are present only in the gymnosperms and angiosperms. So it is different from a normal spore, and it has some peculiar features. What are those characters? We are going to see what are the specialities of pollen grains and how they differ from a normal spore which is formed even in the lower forms of plants. So the study of pollen grains is known as palynology. It was in 1945 Hyde and Williams proposed the term palynology. നമുക്കറിയാം pollen grains ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് വഴിയാണ്.
sporogenous tissue of the anther, which gives rise to the pollen grains. So from that point, after the meiosis, the sporogenous tissue undergo meiosis, and after meiosis, the microspores are produced, and these microspores develop into the pollen grains. We start from that point. We can see the names. Sisha and Vicuri in 1931. The outer wall of the pollen. അതാണ് ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ വസ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. And it is made up of pectinous substance known as pollenin, and we now call it as sporopollenin. And its chemical formula is C90H129OH5. You will see the structure in detail later in the next class, where we think about the chemical constituents of pollen grains. So inside this thick wall, there is another membranous wall, and inside that there is the cytoplasm, which contains proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, hormones, enzymes, etc. All these things are there. And it also contains some mineral substances such as magnesium, potassium, calcium, copper, iron, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, etc. And these inorganic substances are also present inside the cytoplasm of the pollen grain. So the pollen grains are covered with concentric walls. Since we are concentrating on the morphology of the pollen grains, our thrust is on the external wall. There are layers of concentric walls, and these are the outer exine. The outer wall is known as the exine, which is very thick, and an inner intine. And this stratification we can study from the optical microscopy. We can use different focus levels of the microscopy. That is one of the most interesting thing about the study of pollen grains. Usually we take thin sections and study the structures, but in the case of pollen grains, we use different focal levels to observe this minute substance. And sometimes section grains are also used. And differential staining is another important thing, because since the chemical nature of these wall layers are different, we can use different stains to differentially stain these layers and observe under microscope. വീണ്ടും ഈ വാൾ ലെയേഴ്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കമ്പോണൻസ് അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിലും നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൈൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻറ്റൈൻ ഈസ് ദ ഇന്നർ ലെയർ seen outside the plasma membrane. It is pectocellulosic in nature. So pectocellulosic means there are pectic substances, calcium, magnesium, pectates are there, and cellulose is there. It is similar to the normal cell wall. While the exine is composed of a special substance known as sporopollenin. We study about the synthesis of sporopollenin and chemical nature of the sporopollenin in the next class. And it is very hard material, and it is resistant to both physical and chemical decay. The pectocellulose intine is again divided into two layers, the outer pectic polysaccharide layer known as the X-intine and the inner cellulosic layer known as the end-intine. Cytochemically, these two layers are distinguishable. That means we can differentiate these chemical based on the chemical nature. In some Gaminae, there is a middle layer between this X-intine and end-intine, which is known as the Z layer, and it is also known as Schweizenkörper. It is a German word which means between the bodies. That means the outer inner intines ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഈ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ജർമ്മൻ വാക്കാണ്, ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രാമിനെ പോയസി, അതായത് ഗ്രാസസിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ജെർമിനൽ അപ്പേർച്ചർ, പോളൻ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പേർച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് തിക്കൻഡായിട്ടും കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ജെർമിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റബോളൈറ്റാണ് എന്ന് നമുക്കത് ഊഹിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് ലെയറും കൂടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് X-intine and
എൻഡിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ വാൾ ലെയേഴ്സ്. മോർഫോളജി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എക്സൈൻ തന്നെയാണ്. കാര്യം അതാണല്ലോ സർഫസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ സർഫസിൽ കാണുന്ന എക്സൈനം ഒരു ഔട്ടർ എക്സൈൻ ആയിട്ടും ഒരു എൻഡ് എക്സൈൻ ആയിട്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, എക്സൈൻ എന്ന് എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യം. എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഔട്ടർ എക്സൈൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് the outer exine and the end exine which is the inner layer. ഈ എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ലെയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെക്സൈനും അതിൻ്റെ ഫുഡ് ലെയറും കൂടെ ചേർത്താണ് സെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർഫസിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം അത് സെക്സൈൻ എന്ന ലെയറാണ്. ഈ സെക്സൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാലുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്ന വടികൾ പോലെ താഴോട്ട് കാലുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണാം. അതിനെ നമ്മൾ കോളുമല്ല എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ലെയർ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ലെയറിനെയും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കവറിങ് കൂടെ ചേർത്താണ് സെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണുന്നത് അഥവാ ഇൻറ്റൈൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എൻഡ് എക്സൈൻ ആണ്. ഇത് എൻഡ് എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്കോട്സിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ മോണോകോട്സിൽ അത്രമാത്രം ഡെവലപ്ഡ് അല്ല, അഥവാ ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്, അത്രമാത്രം കുറവായിരിക്കും അതിനകത്ത്. ഇനി ഈ രണ്ട് ലെയറും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ എക്സൈൻ അഥവാ ആ കോളുമെല്ലയും ഔട്ടർ ലെയറും കൂടെ, അതായത് സെക്സൈനും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നത് ഔട്ടർ എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2,3 എഥനോൾ അമീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്ന കെമിക്കലിൽ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എക്സൈൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫ്യൂസിൻ, ഓറാമിൻ O തുടങ്ങിയ സ്റ്റെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഔട്ടർ ലെയർ മാത്രമായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യലി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ടർ ലെയറും ഇന്നർ ലെയറും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അവ തമ്മിൽ കെമിക്കലായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വാൾ ലെയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വിശദമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, എങ്കിലും ഒരു വാൾ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്പോറോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലാണ് മിയോസിന് വിധേയമാകുന്നത്. മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെട്രാഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ടെട്രാഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസിൽ ടെട്രാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മൈക്രോസ്പോറുകൾ ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണ് ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നോക്കിയാൽ 3 കാണാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് 2 കാണാം. അങ്ങനെ ഈ 3 ഡയമെൻഷനലി ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെട്രാഡ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് പോളൻ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അല്ലാതെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ടെട്രാഡിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോസ്പോർസ് 4 ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടായ 4 ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 4 പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വാൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാലോസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. കാലോസ് വാൾ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അറൗണ്ട് ദീസ് യങ് മൈക്രോസ്പോർ. ഈ കാലോസ് പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാലോസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും പോളർ മദർ സെൽ വാളിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പോളൻ മദർ സെല്ലിന് ഒരു വാളുണ്ട്, ആ വാളിൻ്റെയും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഈ ഒരു കാലോസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണാം. ഇനി മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പോർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലോസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂക്ലിയസിനിടയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സെൽസിനിടയിലായിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇനി ഈ ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോളൻ വാൾസൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ കാലോസ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലോസാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോളൻ വാൾ ഫോർമേഷൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഈ സ്കെലിറ്റൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്, അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഈ സ്പോറോപോളനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്, എക്സ്റ്റേണൽ ഷേപ്പ് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത്. എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 തിയറീസ് തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രൈം എക്സൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈം എക്സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു primary exine material is deposited as a skeleton, and on the surface of that the actual material sporopollen is deposited എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈം എക്സൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ അനദർ തിയറി ഈസ് ദ
അണ്ടുലേഷൻ മോഡൽ കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് അണ്ടുലേഷൻ മീൻസ് വേവ് ലൈക്ക് ഫോൾഡിങ്സ് എന്നാണ് അണ്ടുലേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ മൈക്രോസ്പോറിൻ്റെയും പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ അണ്ടുലേഷൻസിൻ്റെ സർഫസിൽ മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ് മറ്റും ഈ സെൽ വാൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത തിയറി. ഈ രണ്ട് തിയറി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1971 ഹെസ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഹാരിസൺ ഇവരാണ് പ്രൈം എക്സൈൻ മോഡൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് പ്രൈം എക്സൈൻ ഈസ് ദ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഫോർ എക്സൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് പ്രൈം എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ മാട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ തുടക്കം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അനാട്ടമിയിൽ. സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സെല്ലുലോസ് മൈക്രോഫൈബേഴ്സിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ തുടക്കം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ഈ പ്രൈം എക്സൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പോർ ആൻഡ് ദ കാലോസ് വാൾ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കാലോസ് വാളുണ്ട്. ആ കാലോസ് വാളിനും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാണാം. ദിസ് പ്രൈം എക്സൈൻ ആക്ട് ആസ് എ ലൂസ് സ്കാഫോൾഡ് ഓൺ ടു വിച്ച് the sporopollenin is deposited. Sporopollenin monomers are deposited. അപ്പോൾ ഈ സ്കാഫോൾഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലൂസ് സ്കാഫോൾഡിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്കെലിറ്റൻ the sporopollenin materials are deposited. Sporopollenin is nothing but they are fatty acids and phenols, and they come as monomers and get polymerized, and they covalently link together. That means they polymerize and form the thick wall. ഇതാണ് പ്രൈം എക്സൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അണ്ടുലേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് തകാഹാഷി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അത് സിസാൽപീനിയേസിയയിലും ലിലിയേസിയയിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ്. അവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, കാലോസ് ഒരു സ്കെൽറ്റൻ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ തന്നെ ഫോൾഡിങ്സിന് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടുലേഷൻസിന് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ വാൾ ഫോർമേഷൻ കമൻസസ് വിത്ത് ദ ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജ് ബൈ ദ ഇൻവാജിലേഷൻ ഓർ അണ്ടുലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പോസിബിളി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ്. സൈറ്റോസ്കെലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയും ആ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ വാൾ മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടുലേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശദമായിട്ട് ആ തിയറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല തൽക്കാലം. മാത്രമല്ല അത്ര വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ തിയറിയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് തിയറി ഉണ്ട്, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ സ്പോറോപോളൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വാൾ ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഇൻറ്റൈൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൈൻ ഈസ് ഓൾസോ എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ദ നോർമൽ സെൽ വാൾ വിത്ത് പെക്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് polysaccharides like cellulose. So its development is also involved with the secretory system inside the cell. സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഇൻറ്റൈൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആ പോറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്, പിന്നീട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക്, ഈ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻസിലേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ സിന്തസിന് ആസ് എ നോർമൽ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ഗോൾഗി ബോഡീസ്, റൈബോസോംസ്, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഇതൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ സെല്ലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റം ആസ് സച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഗോൾഗി ബോഡീസ് വരുന്നുണ്ട്, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം വരുന്നുണ്ട്, mRNAയുടെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പോളി റൈബോസോംസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പോറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് തിക്നെസ് കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻറ്റൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ സെൽ വാളിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൈനും അതിൻ്റെ പുറമേ ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് വാൾ ആയിട്ട് സ്പോറോപോളൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സൈനും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുകൂടാതെ എക്സൈൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് പോളൻ കിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ മെറ്റീരിയൽസാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക മണം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസാണ്. ദിസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കോൾഡ് പോളൻ കിറ്റ്. And
they help the pollen grains to adhere together and also get adhere to the surface of the stigma. പിന്നെ ഡെഹിസൻസിൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിന് പിന്നെ പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോളിനേറ്റേഴ്സിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഈ പോളൻ കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓർക്കാം. ഈ പൂമ്പൊടി എന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഇക്വലൻ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ശരിക്കുള്ള പൂമ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ദിസ് പൗഡർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് ആസ് പൂമ്പൊടി. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ്. പോളൻ ഗ്രെയിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം എങ്ങനെയാണ്, ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പോളൻ ഗ്രെയിനകത്ത് നമുക്ക് 2 സെൽഡ് സ്റ്റേജിലോ 3 സെൽഡ് സ്റ്റേജിലോ പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടാം. യൂഷ്വലി 3 സെൽഡ് സ്റ്റേജിലാണ് റിലീസ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ പോളൻ സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, പോളനകത്ത് ഓയിലിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻ വളരെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന പോളൻ ജെർമിനേഷൻ വരെ എത്താൻ വേണ്ട റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിനകത്തുണ്ട്, ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം. സോ ദർ ഇസ് സ്റ്റാർച്ച് ഓർ ഓയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പോളൻ്റെ മോർഫോളജിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പാലിനോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോളൻ മോർഫോളജിയാണ്. ഇത് വളരെ വിശദമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിട്ടാണ്. നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് വളരെ മിനിമം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ മോർഫോളജി, പ്ലാന്റ് മോർഫോളജി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഡൈവേഴ്സായിട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷനുള്ള ഓരോ ടേമിനും സ്പെസിഫിക് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോളൻ മോർഫോളജിയിലും പറയുന്നത്. കാര്യം ടാക്സോണമിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ മോർഫോളജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചു എന്നോ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാം. ഡൈവേഴ്സിറ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ള പല ടേംസിനെയും നമ്മൾ കുറച്ച് ചുരുക്കി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു വലിയ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നല്ലെങ്കിൽ പാലിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിനിന് ഒരു പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൊളാരിറ്റി. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എപ്പോഴും ടെട്രാഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക, ഗ്ലോബുലർ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ 4 സെൽസ് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടെട്രാഹീഡ്രൽ 4 ബോൾസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. 4 ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരസ്പരം ചേരുന്ന ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഇത് 3 അപ്പുറത്തൊരെണ്ണം, അങ്ങനെ 4 ചേരുമ്പോൾ ചേരുന്ന സർഫസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോക്സിമൽ പോളും ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പോളും ഉണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിനിന്. പ്രോക്സിമൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടെട്രാഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രോക്സിമൽ പോൾ. ഈ പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് 4 ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ 4 ചേരുന്ന മുഖത്തേക്കുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പോൾ. ഇതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പോൾ ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ പോൾ. ഡിസ്റ്റൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോളാർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ലൈൻ വിച്ച് കണക്ട് ദിസ് പ്രോക്സിമൽ പോൾ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൽ പോൾ. ഇത് ദിസ് വൺ പോളാർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതേസമയം ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക് ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ്. ഈ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പോളൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഫറോ ലൈക്ക് അപ്പർച്ചേഴ്സ് കാണാം, ഫറോ ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ്സ് കാണാം. ഈ ഫറോ ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് കോൾപ്പൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കോൾപ്പസ് ഉള്ള പോളനെ നമ്മൾ കോൾപ്പേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. എത്ര കോൾപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നതനുസരിച്ച് മോണോ കോൾപ്പസ്, ഡൈ കോൾപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരുകൾ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോൾപ്പസ് എന്നത് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഇലോങ്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിക്ചർ. അതേ ഡയഗ്രാം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ 4 ഉണ്ട് ഇവിടെ. 3 നമുക്കൊരു വശത്ത് നിന്ന് നോക്കി കാണത്തുള്ളൂ, 4ാമത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ 4ാമത്തെ കാണാം, ഇതുപോലെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോക്സിമൽ പോള്,
ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൽ പോള്. ഈ ലൈൻ, ഈ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് പോളാർ ആക്സിസ്. ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ. ഈ ഇക്വേറ്റർ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡിലേക്ക് ഈ നടുക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇക്വേറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് പ്രോക്സിമൽ എൻഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ടെട്രാഡ്. ഇതിന് ശേഷം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പോളൻ്റെ പല സർഫസിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പോളിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന വ്യൂസാണ് കാണുന്നത്. അത് ഓരോന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വീണ്ടും പോളൻ സിമെട്രിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബോസ്, ഒബ്ലേറ്റ്, പ്രോലേറ്റ് ഇതെല്ലാം പോളൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലോബോസ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ടാണ്. കുറച്ച് ഒബ്ലേറ്റ് ആയി, ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കുറച്ച് പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒബ്ലേറ്റ് ആവും. കുറച്ച് ഇലോങ്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രോലേറ്റ് ആവും. അതുപോലെ 3 സൈഡഡ് കോൺകേവ്, 4 സൈഡഡ് കോൺവെക്സ്, ഈ സൈഡിൽ കോൺവെക്സ് ആണ്, ഇവിടെ കോൺകേവ് ആണ്. 5 സൈഡഡ് സൈഡ് സ്ട്രൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൊണാഡ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ 3 എണ്ണം നമുക്കൊരു വ്യൂവിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെട്രാഹീഡ്രൽ എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ 4 എണ്ണവും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കാണത്തക്ക വിധത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ടെട്രാഗണൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ടെട്രാഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. കാര്യം 4 പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഒരു പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള 4 എണ്ണവും ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ടെട്രാഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോളൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കോമൺ തിങ് ആണ്. എപ്പോഴും മൊണാഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും അവ തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും യൂണിയനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ടെട്രാഡാണ്, ഈ ഡെക്വിസിറ്റ് ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയും. ഇതൊരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് യൂണിറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ, മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് പോളിയാഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പരസ്പരം യുണൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കലോട്രോപ്പിസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ആന്തറിലുള്ള മുഴുവൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പൊളീനിയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ യൂണിയനിലും നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ മോർഫോളജിയിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോളൻ്റെ പോളാരിറ്റി കണ്ടു, അതിൻ്റെ യൂണിയൻ കണ്ടു, യൂണിയൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമത് ഈ പോളൻ്റെ സർഫസിൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഓപ്പണിങ്സ് എപ്പോഴും കോൾപ്പേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഇലോങ്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൾപ്പസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് കാണും. റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് പോറേറ്റ് എന്നാണ്. പോർ എന്നാണ് ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേര്. പോഴ്സ് എന്ന് പ്ലൂറൽ പറയും. പോറേറ്റ് എന്നാണ് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് പോറേറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. അത് എത്ര പോർ ഉണ്ടെന്നനുസരിച്ച് പെൻറ്റാപോറേറ്റ്, റെട്രാപോറേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിംഗാണ് നമുക്ക് പറയാം, പോറും കോൾപ്പസും. ഇനി ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് എക്സൈൻ 2 ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എൻഡ് എക്സൈനും എക്ടെക്സൈനും. ഈ 2 ലെയറിലും ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഒരേ കട്ടിങ് ആയിരിക്കില്ല കാണപ്പെടുന്നത്. മുകളിൽ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കട്ടിങ്, അടുത്ത് വേറൊരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കട്ടിങ്. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. ഉദാഹരണത്തിന് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പോറാണ് കാണുന്നത്, അകത്തും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പോറാണ് കാണുന്നത്. അഥവാ ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് പോർ അകത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ അകത്ത് കോൾപ്പസും പുറത്ത് പോറും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുക കോൾപോറേറ്റ് ആണ്. വെൻ ദ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ദ അപ്പർച്ചർ ഇൻകൺഗ്രുവൻ്റ്, അതായത് പരസ്പരം അവ ഒരേ ഷേപ്പിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഔട്ടർ ഓപ്പണിങ്ങും അകത്തെ ഓപ്പണിങ്ങും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെൻ ദ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ദ അപ്പർച്ചർ ആർ ഇൻകൺഗ്രുവൻ്റ് ദ അപ്പർച്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് കോൾപോറേറ്റ്. അതായത് കോൾപോറേറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ്, അകത്ത ഓപ്പണിംഗ് കോൾപ്പേറ്റ് ആണ്, പുറത്തെ ഓപ്പണിംഗ് പോറേറ്റ് ആണ്. മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുക, പക്ഷേ അകത്തെ വാളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോൾപ്പസ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ കോൾപോറേറ്റ് എന്ന കണ്ടീഷനും തിരിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കോൾപ്പസ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഇലോങ്കേറ്റഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇലോങ്കേറ്റഡ് ഓപ്പണിംഗ് അങ്ങ് താഴെ വരെ എത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് നടുക്കുള്ളൊരു ചെറിയ ദൂരം മാത്രമാണ് അകത്തോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കണ്ടീഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പുറത്തും അകത്തും 2 ഷേപ്പിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സോണോ കോൾപ്പേറ്റ് എന്ന് പറയും.
അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോണിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ കോൾപേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോണോ കോൾപേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോണോ കോൾപേറ്റും വരാം, സോണോ പോറേറ്റും വരാം. വെൻ ദ കോൾപൈ ഓർ പോറൈ ആർ സോണൽ ഇൻ പൊസിഷൻ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് സോണോ കോൾപേറ്റ് ഓർ സോണോ പോറേറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. പിന്നെ പാൻഡോ കോൾപേറ്റ്, സോണോ കോൾപേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോണോ പോറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പാൻഡോ പോറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡോ പോറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാൻഡോയും പെൻഡോയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോരുത്. പെൻഡോ മീൻസ് 5 ഓപ്പണിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. പാൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതനുസരിച്ചാണ്. അതായത് സർഫസിൽ മുഴുവൻ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓപ്പണിങ്സ്. അഥവാ സോണലല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോണിലേക്കല്ല ഓപ്പണിംഗ് കാണുന്നത്, മറിച്ച് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് പാൻഡോ പോറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡോ കോൾപേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ദ അപ്പർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് തിക്കൻ മാർജിൻസ് ആർ കോൾഡ് ക്രാസി മാർജിനേറ്റ്. ക്രാസി മാർജിനേറ്റ് മീൻസ് the periphery or the margins of the opening are little more thickened. നോർമൽ കട്ടിങ് ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് തിക്കൻഡായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്രാസി മാർജിനേറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ദ സർക്കുലർ അപ്പേർച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് പോറൈ ആൻഡ് സച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് പോറേറ്റ്. ഇൻ കോൾപൈ ആൻഡ് പോറൈ ബോത്ത് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ അപ്പേർച്ചർ ഈസ് കൺഗ്രുവൻറ്റ് വിത്ത് ഇന്നർ സർഫസ്. അപ്പോൾ പോറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൾപസും പോറേറ്റും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല, ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അത് മുകളിലും റൗണ്ടാണ്, താഴെ റൗണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്കതിനെ പോറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൾപസും പോററ്റും കണ്ടീഷൻ വെച്ച് 4 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് ഓർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ച്. ഒന്ന് കോൾപേറ്റ്. കോൾപേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾപസ് ആണ് സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്, അകത്തും കോൾപേറ്റ് തന്നെയാണ്, അഥവാ കൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് പോറേറ്റ്. പോറേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ സർഫസിലും പോറസ് ആണ്, ഇന്നർ സർഫസിലും പോറസ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുക? ഒറ്റ ദ്വാരം തന്നെയായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്, അത് കൺഗ്രുവൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ടർ സർഫസിലും ഇന്നർ സർഫസിലും കൺഗ്രുവൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഒറ്റ കട്ടിങ്ങേ കാണത്തുള്ളൂ. കോൾ പോറേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് വ്യൂവിൽ കോൾപസ് ആയിരിക്കും കാണുക, അകത്ത് പോറായിരിക്കും കാണുക. മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കോൾപസ് കാണാം, അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പോറേറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചരിഞ്ഞ ഷേപ്പിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ പോറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് എത്ര കോൾ പോറേറ്റ് പോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നതനുസരിച്ച് 2 കോൾപേറ്റ് 4 സോണോ കോൾപേറ്റ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, എത്ര ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച്. ഇനി പോർ ഒറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, രണ്ടും പോർ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ഓപ്പണിംഗ് കുറച്ച് വലുതും അകത്തുള്ളത് കുറച്ച് ചെറുതുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പോർ ഒറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓൾ ദീസ് ആർ മോർഫോളജിക്കൽ പെക്യുലാരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഏത് സോണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടുന്നു. ഈ 2 പ്ലാന്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് അത് പ്രോക്സിമൽ സോണിലാണ് പോളൻ ഓപ്പണിങ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്, മറ്റൊരു ഡിസ്റ്റൽ വോളിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസായി. ഇനി അതിനകത്തുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ പോർ ഒറേറ്റ് ആണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ, മറ്റിനകത്ത് കോൾ പോറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ച് അവയെ തമ്മിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്പണിങ്സിന് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലുമായിട്ട് എല്ലാ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും പോളൻ ട്യൂബ് പുറത്ത് വരികയോ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടി ഗ്രോത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പോളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഗ്രോത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോറിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മറ്റു പോറിലൂടെ ചിലത് വന്നാൽ തന്നെ അത് എംബ്രിയോ സാക്കിൽ എത്തണമെന്നില്ല. അതുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടും വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതൊരു നോർമൽ ഗ്രോത്താണ്. പക്ഷേ പ്രകൃതിയിലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, എവല്യൂഷൻ്റെ സീക്വൻസിൽ ഏതൊക്കെയോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വന്നു വിടുകയും അത് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോറിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ച് ട്രൈ കോൾപേറ്റ്, 3 കോൾപസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ കോൾപേറ്റായി. 3 പോർ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ട്രൈ പോറേറ്റായി. കോൾ പോറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ നമുക്ക് കോൾപസ് ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഈ ദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പണിംഗ് അങ്ങ് അകത്ത് വരെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കുറച്ച് താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും കട്ടിങ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോൾ പോറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. 3 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ കോൾ പോറേറ്റ് എന്ന് പറയാം. 5 എണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻഡാ കോൾപേറ്റ്. ഇനി ഇത് പാൻഡോ പോറേറ്റ്, നിരവധി പോഴ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പാൻറ്റോപോറേറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ different forms of openings on the surface of the pollen grains. This is the disulcate, monosulcate, monoulcerate, trichotomosulcate, zonosulcate, particular zone like മാറി sulcate കാണുന്നുണ്ട്. So these are the sulcate conditions in the pollen grains. So this is the monosulcate, single opening. Then tricolpate condition, ഇവിടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം. അതിൻ്റെ സർഫസ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും, ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ വശത്താണ്. ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പോളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമൽ പോളിൽ നിന്നോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും. ട്രൈക്കോൾപേറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞ ട്രൈക്കോൾപേറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ട്രൈകോൾപോറേറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. നോക്കൂ, ട്രൈകോൾപോറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് സർഫസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കോൾപേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ നടുക്ക് ഒറ്റ റൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കാണുന്നത്, അകത്ത് റൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈകോൾപോറേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് വശത്തായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പോളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 കോൾപ്പസും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കോൾപ്പസിൻ്റെ നടുക്കാണ് അകത്തപ്പോർ, ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നടുക്കാണ് അകത്തപ്പോർ കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈകോൾപോറേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ട്രൈപോറേറ്റ്, 3 പോർ കണ്ടീഷനാണ് കാണുന്നത്. അത് കൺഗ്രുവൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഔട്ടർ സർഫസിലും ഇന്നർ സർഫസിലും ഒരേ കട്ടിങ്ങാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ദ്വാരമായിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രൈപോറേറ്റ് 3 ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ളത്. സ്പൈർ അപ്പർച്ചറേറ്റ്, ഇതിലെ അപ്പർച്ചർ സ്പൈറൽ ഷേപ്പാണ്. അൾസറേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. This is disulcate. This is pantoporate. The pores are distributed equally on the surface. ഇതെല്ലാം പോറുകളാണ്, ഈ കാണുന്ന എല്ലാം പോറുകളാണ്. This is the pantoporate condition. And this is the ornamentation. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ല. ഇവിടെ പോറ് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ മറ്റ് ഓർണമെൻറ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുന്നത്. പോളൻ അപ്പർച്ചർ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. ഇവ സോണോസൾക്കേറ്റ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. Then one to 2 terms also again. Syncolpate means ഈ കോൾപ്പസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോർണറിൽ വന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് 3 കോൾപ്പസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. 3 കോൾപ്പസ് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കോൾപ്പസ്, ഇവിടെ ഒരു കോൾപ്പസ്, ഇവിടെ ഒരു കോൾപ്പസ്. പ്രോക്സിമൽ പോളിൽ വന്ന് ഇവ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രൈകോൾപേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ആ കോൾപ്പസുകൾ വന്ന് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if they unite at one of the poles, then it is called as syncolpate. Then intine exine നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കോളുമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ടർ സെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ എക്സൈൻ, എക്ടെക്സൈൻ, അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള കാലുകളാണ് നമ്മൾ കോളുമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. The radial rods which form the ectine are called columella. The columella are either free at their tips or are fused to form a layer known as tegillum. അപ്പോൾ ഈ ടെജില്ലമാണ് ഔട്ടർ സർഫസിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ടെജില്ലത്തിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പർച്ചറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർച്ചറൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സൈൻ ഓർണമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. പറഞ്ഞല്ലോ, എക്ടെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കോളുമല്ല ഉണ്ട്. കോളുമല്ലയുടെ സർഫസ് ടിപ്പ് ഒന്ന് കൂർത്തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പരന്നിരിക്കാം, ഉരുണ്ടിരിക്കാം, കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ. ചക്കയുടെ മുള്ളുകൾ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നില്ല തന്നെ. പക്ഷേ ആ ചക്കയുടെ മുള്ളിൻ്റെ ടിപ്പ് വന്നൊന്ന് പരന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള മുള്ളുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചേരാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. ഒന്ന് അടിച്ച് പരത്തിയാൽ ഇനി അവ യുണൈറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലെയറായി. അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് താഴെ ഒരു ലെയർ, ഒരു മുകളിലേക്ക് ഒരു കാല് പോലെ, അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പരന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു ലെയർ. അപ്പോൾ ഈ സർഫസും ഇതിൻ്റെ യൂണിയനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. The ectine of exine is composed of radial rods or columella. When the distal surface of this columella, ഈ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് are bright and the intervening regions are dark, the pattern is called pilate. The columella in most of the grains are fused to form different types of patterns having depressed areas. അതായത് ഈ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് പലതരത്തിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലൂമിന എന്നും, അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവീനിങ് ഏരിയാസിനെ, ഈ ലൂമിനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവീനിങ് ഏരിയാസിനെ നമ്മൾ മ്യൂറൈ എന്നും വിളിക്കും.
ഇനി അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളമെല്ലാം മുകളിലേക്ക് വരുന്നു, അതിൻ്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെ പരക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള കോളമെല്ലയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ സർഫസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻസ് കാണുന്നു. ഈ ഡിപ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ ലൂമിന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്, ലൂമിന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഡാർക്ക് റീജിയൻസ്, ഈ സർഫസിൽ ഈ ഡാർക്ക് റീജിയൻസ് നമ്മൾ മ്യൂറൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ലൂമിനയും മ്യൂറയും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഇൻ ദ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് പാറ്റേൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കോളമെല്ല ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പിക്ചർ നോക്കാം. If there are circular and closely placed lumina, it is called foveolate. If there are circular but distantly placed lumina, it is called scorbiculate. If lumina are elongated, it is called fossulate. If lumina are parallel, it is called striate. And if lumina are anastomizing, it is called rugulate. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, കാണാൻ പഠിക്കുകയോ ഈ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഈ കോളമെല്ലയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളമെല്ലയുടെ എൻഡ് ഫ്ലാറ്റൻഡായി പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ആ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ പല ഷേപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് കാണാം പിന്നീട്. ഇനി ദ എക്സൈൻ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഏരിയോലേറ്റ് വെൻ ലൂമിനോയിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സറൗണ്ട്സ് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് റേസ്ഡ് ഏരിയാസ്. അതായത് ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ റേസ്ഡ് ഐലൻഡ്സിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏരിയോലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇഫ് ദ എക്സ്ക്രസൻസ് ഓർ ദ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഓഫ് ദ ഓൺ ദ എക്സൈൻ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെരി മൈന്യൂട്ട് ഗ്രാനുൾസ്, ദ പാറ്റേൺ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാനുലോസ്. വീണ്ടും ഈ എക്സൈൻ സർഫസിൽ വീണ്ടും പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം എന്ന് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം ഗ്രാനുലോസ്. ഇഫ് the excrescents are in the form of spinules with pointed or blunt end, it's called spinulose. സ്പൈനുലോസ് വാക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. സ്പൈൻ വിത്ത് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ എക്സ്ക്രസൻസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റൗണ്ടഡ് വാട്ട്സ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജമ്മേറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ബേസ് ആർ നോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെരുക്കേറ്റ്. So these are the various terms for various morphological appearances. When the outgrowths of the exine are in the form of tubercles, it is called tuberculate. If these are long with the pointed ends, the pattern is called spinose. If pointed end ആണെങ്കിൽ spinose, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പൈനുലോസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിക്കുക. സ്പൈനുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ടഡ് എൻഡും സ്പൈനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റഡ് എൻഡുമാണ്. If the outgrowths are rod shaped, it is called baculate, and when they are club shaped, it is called clavate. All these are on the about the excrescence, outgrowths on the surface of the pollen wall. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ വാക്കുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, കണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതാണ് ഇൻഡൈൻ, ഇത് ഇൻഡൈൻ, ഈ വൈറ്റ് കാണുന്നത് ഇൻഡൈനാണ്. ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എക്സൈനാണ്. ഇതിൽ എൻഡ് എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെയറാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോളുമെല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കോളുമെല്ലയുടെ സർഫസ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റൻഡായി പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ആണ് ഈ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ട് എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് എക്സൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ എക്ട് എക്സൈൻ. ഈ എക്ട് എക്സൈൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ആണ്, അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, സർഫസ് റൗണ്ടഡ് ആണോ, എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത് പിക്ചറാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക്. അതായത് എൻഡ് ഇൻഡൈൻ, ഏറ്റവും അകത്തുള്ള പോളൻ വാൾ എൻഡ് ഇൻഡൈനാണ്. ഈ എൻഡ് ഇൻഡൈൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എക്ട് ഇൻഡൈൻ വരാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാച്ച് വരാം എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എക്ട് ഇൻഡൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് എക്സൈൻ്റെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയറാണ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ എൻഡ് എക്സൈൻ. ദെൻ കംസ് ദ എക്ട് എക്സൈൻ. ഈ എക്ട് എക്സൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കോളുമെല്ല കാണാം, മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളുമെല്ല. ഈ കോളുമെല്ലയുടെ ടിപ്പ് ഫ്ലാറ്റൻഡായി തീരുകയും പരസ്പരം അനാസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുകയും പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ടെക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ സുപ്രാ ടെക്റ്റൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പണിംഗ് ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ
ഈ ടെക്റ്റത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ പെർഫോറേഷൻസ് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഈ റീജിയൻസിനെയാണ്, ഈ ഓപ്പണിങ്ങുള്ള റീജിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂമിന എന്ന് വിളിച്ചത്. ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ പോളൻ വാൾ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയും പോളൻ വാളിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈൻ, ഇൻഡൈൻ, എൻഡെക്സൈൻ, എക്ടെക്സൈൻ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ പിക്ചർ വരച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. മറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കണമെന്നോ അതിൻ്റെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്നോ ഇല്ല. പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പല ടേംസിൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പൈലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, റെറ്റിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഏരിയുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, റെറ്റിക്കുലേറ്റ് അനാസ്റ്റമൈസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഫോവ്യുലേറ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ താഴേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, എക്കിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സർഫസ്. എക്കിനേറ്റ് പോളൻ, ഇത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പിക്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എക്കിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പാണ്. വേറുക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. റുഗുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പിയറൻസ് ഇതാണ്. ഫോവ്യോളേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാപ്പാണ്, ഇത് പോറെന്നല്ല നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട. ഈ സർഫസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പോറല്ല, പോർ അങ്ങേറ്റം വരെ എത്തുന്നതല്ല. ഇത് ശരിക്കും ലൂമിനയാണ്. ലൂമിന ആണ് ഈ റീജിയൻസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഫോവ്യുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ്, അനാസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിക്ചർ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. സ്ട്രയേറ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന തിക്കനിങ്സാണ് സ്ട്രയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്കൾപ്ചറിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ഇനിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാനോ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ലെയർ കാണത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പിക്ചർ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പിക്ചറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയറും ഔട്ടർ ലെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് മാറ്റിയിട്ടാണ്. അതായത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് അപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയർ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ലെയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവുകയും അതിന് താഴെയുള്ള ലെയർ ഫോക്കസിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു കോമൺ പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആണ്. ഫോക്കസിങ്ങിന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലൈറ്റ് ബാൻഡും ഡാർക്ക് ബാൻഡും മാറി മാറി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓർക്കണം. ഇത് കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ കാണും, ഏത് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഈ പിക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ പല ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് LO പാറ്റേൺ അഥവാ OL പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ L എന്ന് പറയുന്നത് ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റാണ്. O എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സ്ക്യൂരിറ്റാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ക്യൂർ അഥവാ അൺക്ലിയർ, ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസും ലൈറ്റ് പാറ്റേൺസും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഫോക്കൽ ലെവൽസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താണ് നമ്മളിതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നത്. അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ഫോസൈ എ വേരിയേഷൻ or varying pattern of bright and dark islands is observed. At the uppermost focus, the depressed ends of the surface of pollen grains appear dark, and this darkness changes to brightness when focused down. അപ്പോൾ ഈ OLO പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പോളൻ മോർഫോളജിയിൽ. അതും ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ OLO പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ സക്സഷൻ ഓഫ് ദി പ്രീ പാറ്റേൺസ് ഡാർക്ക്, ബ്രൈറ്റ് and dark is called OLO pattern. So this is very important. This is also very important in the study of pollen grains. തൽക്കാലം അത്രേ നമ്മളതേപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എക്ടൈനും എൻഡൈനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എക്ടോകോൾപ്പിയവും എൻഡോകോൾപ്പിയവും. The outer and inner faces of a colpus are called ectocolpus and endocolpus respectively. Then the apertures or pores with thin margins are called, അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രാസി മാർജിനേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അനാസ്റ്റമൈസേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത്. അതായത് an opening with thick margins are called as ക്രാസി മാർജിനേറ്റ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ടെന്യൂ മാർജിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടേപ്പർ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് അഥവാ
ഒട്ടും തിക്നെസ് ഇല്ലാത്ത വെരി തിൻ മാർജിൻസാണ് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ടെന്വി മാർജിനേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മോർഫോളജി പല ടേംസ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോളൻ മോർഫോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് മോർഫോളജി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. താങ്ക് യു.